ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीगुरुदीनतारिणं चेतोदर्पणमार्जनं भवमहाधवग्निर्वापणम् श्रेयः कैरव चन्द्रिका वितरणं विद्यावधू जीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनं। नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पितनियमितस्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवं दृश्यं निहाजं नानुरागः। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितं वा जगदीश कामहे। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद्भक्तिरहतु कीर्तये। ऐनन्दतनुजा किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधो। कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूळि सदृशं विचिन्तये। नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गदरुद्धया गिरा। पुलकैर्निचित्तं वपुः तव नाम ग्रहणे भविष्यति। युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं
शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्दविरहेण आश्लिष्यवापादरतां पिनस्तु मादर्शनान्मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधतु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु सजीव परः मत्प्राणनाथस्तु सहीव परः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणं। हरे कृष्ण। ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ 2ನೇ ಸ್ಕಂದ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯಾ ಇವತ್ತು 19ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಸ ಈಶ ಆತ್ಮಾತ್ಮವತಂ ವತಾಂ ಅಭೀಶ್ವರಸ್ ತ್ರಯೀಮಯೋ ಧರ್ಮಮಯಸ್ ತಪೋಮಯಃ ಗತವ್ಯಾಲಿಕೈರ್ ಅಜ ಶಂಕರಾಧಿಭೀರ್ ವೈತರ್ಕ್ಯಲಿಂಗೋ ಭಗವಾನ್ ಪ್ರಸೀದತಾಂ. ಸ ಈಶ ಆತ್ಮಾತ್ಮವತಾಂ ಅಧೀಶ್ವರಸ್ ತ್ರಯೀಮಯೋ ಧರ್ಮಮಯಸ್ ತಪೋಮಯಃ ಗತವ್ಯಲಿಕೈರಜ ಶಂಕರಾಧಿಭೀರ್ ವಿತರ್ಕ್ಯಲಿಂಗೋ ಭಗವಾನ್ ಪ್ರಸೀದತಾಂ. ಶಬ್ದಾರ್ಥ. ಸಹ ಹಿ ಈಶ, it is Atma, the super soul, Atmavatam, of the self realized souls, Adishvaraha, the supreme lord, Trayimayaha, personified Vedas, Dharma Mayaha, personified religious scriptures, Tapaha Mayaha, personified austerity, Gata Vyalikaihi, by those who are above all pretensions, Aja Brahmaji,
Shankara Adibihi, by Lord Shiva and others, Vitarkya Lingaha, one who is observed with awe and veneration, Bhagavan, the personality of Godhead, Prasiddhatam, be kind towards me. ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಅವರಿಂದ. ಜಯ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್. He is the super soul and the supreme Lord of all self-realized souls. He is the personification of the Vedas, religious scriptures and austerities. He is worshipped by Lord Brahma and Shiva and all those who are transcendental to all pretensions. Being so revered with awe and veneration, may that Supreme Absolute be pleased with me. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶುಕಮುನಿ ಅವರದು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವವ ನೋಡ್ರಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಗೋವಿಂದ ಗೋಪಾಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆಗೆ ನಿನ್ನಿದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ. 18 ನಿನ್ನೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೀನಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ. ಕಿರಾಟ ಹುನಾಂಧ್ರ ಪುಲಿಂದ ಪುಲಕಶ ಅಭೀರ ಶುಂಭ ಯವನಾಃ ಕಷಾದಯಃ ಯೇ ಅನ್ಯೇ ಚ ಪಾಪಂ ಯದ್ ಅಪಾಶ್ರಯಾಶ್ರಯಾಃ ಶುದ್ಧ್ಯಂತಿ ತಸ್ಮೈ ಪ್ರಭವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ. ಭಗವಂತನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದು ಬಿಟ್ರೆ ಎಂಥವರೇ ಇರಲಿ ಅವರು, ಕಿರಾಟ ಹುಣಾಂಧ್ರ ಪುಲಿಂದ ಪುಲ್ಕಷ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗಿನ ವರ್ಗ ಜಾತಿ ಯಾರೇ ಇರಲಿ ಅವರು, ಭಗವಂತನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಶುದ್ಧಂತಿ, ಶುದ್ಧ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಪಾಪದಿಂದೆಲ್ಲ ಮುಕ್ತರಾಗ್ತೀವಿ. ಆರ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶುದ್ಧ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಶುದ್ಧಂತಿ ತಸ್ಮೈ ಪ್ರಭ ವಿಷ್ಣವೇ. ಪ್ರಭ ವಿಷ್ಣವೇ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ವಿಷ್ಣು. ವಿಷ್ಣು, ಕೃಷ್ಣ, ರಾಮ, ನಾರಾಯಣ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ, ನರಸಿಂಹ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅವರು. ಅವನವೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪ. ಹೌದಾ? ಈಗ ಪ್ರಭ ವಿಷ್ಣವೇ, ಆಲ್ ಪವರ್ಫುಲ್, ಆಲ್ ಮೈಟಿ, ಓಮ್ನಿ ಪೊಟೆಂಟ್, ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವ. ಅಂಥ ಭಗವಂತಕ ನಮಃ ಮತ್ತು ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾಕೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ದಿವ್ಯ ಗುಣ ಒಂದೊಂದು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ ಶುಕಮುನಿ. ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತಿನ್ನು 19ರಲ್ಲಿ He is the super soul and the supreme Lord
ಆಫ್ ಆಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಸೋಲ್ಸ್. ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದು ಭಗವಂತನ ಒಂದು ವಿಸ್ತಾರ. ಶಿರೋದಕ್ಷಾಯಿ ವಿಷ್ಣು, ಅದೇ ಪರಮಾತ್ಮ ರೂಪ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಭಗವಂತ ಈ ರೀತಿ ವ್ಯಾಪ್ತ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಲೋಕಲೈಸ್ಡ್. ವ್ಯಾಪ್ತಿಂ ಚ ಭೂತೇಷು ಅಖಿಲೇಶು ಚಾತ್ಮನಃ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಸ್ ಎ ಸೂಪರ್ ಸೋಲ್. ಎಲ್ಲರೊಳಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾವೇ ಆ ಸೂಪರ್ ಸೋಲ್. ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೋಗಸ್ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೆ. ಸೂಪರ್ ಸೋಲ್ ಪರಮಾತ್ಮ. ಒಂದೆರಡು ಶ್ಲೋಕ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು. 13.22, 23. 22ರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ್ ಹೇಳ್ತಾನ, ಪುರುಷಃ ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ಥೋಹಿ ಭುಂಕ್ತೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಜಾನ್ ಗುಣಾನ್ ಕಾರಣಗುಣ ಸಂಘಸ್ಯ ಸದ್ಯೋನಿ ಜನ್ಮಸು. ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮಗ ಪುರುಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 23ರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ತಾನ ಉಪದೃಷ್ಟ ಹನುಮಂತ ಚ ಭರ್ತ ಭೋಕ್ತ ಮಹೇಶ್ವರ ಪರಮಾತ್ಮೇತಿ ಚಾಪಿ ಹುಕ್ತು ದೇಹೇ ಅಸ್ಮಿನ್ ಪುರುಷ ಪರ. ಈ ಶರೀರ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷ ಜೀವಾತ್ಮ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪುರುಷ ಇದ್ದಾನೆ ಪುರುಷ ಪರ. ಯಾರದ? ಪರಮಾತ್ಮ. ಎಲ್ಲರ ಒಳಗೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದು ಲೋಕಲೈಸ್ಡ್ ಪರಮಾತ್ಮ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಪರ್ ಸೋಲ್ ಉಪದೃಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನೆ. ಹನುಮಂತ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್. ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಅವ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಷ್ಟೇ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಯುದ್ಧದ ವಾತಾವರಣ ನಡೆದ್ಬಿಟ್ಟದಲ್ಲಿ. ಇರಾನ್, ದುಬೈ ಎಲ್ಲ ಏನೇನೋ ನಡೆದ್ಬಿಟ್ಟಾವ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಅಮೇರಿಕನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿ ಇದು ಮಾಡಲಿ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಇರಾನ್ದವ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಾನ. ಇನ್ನೇನೋ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ ಮೆಸೇಜಸ್. ಕೆಟ್ಟ ವಾತಾವರಣ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ. ಇದು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನ? ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾನ್ರಿಪ್ಪ ಭಗವಂತ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್? ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಪಾಪ, ನೀ ಮಾಡಿದ್ದು ನೀವು ಉಂಡು ಮಾರಾಯ. ಹಂಗೆ ಅದೈತೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್, 100% ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಯಾಕೆ? ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಪಾಪದ ಕೆಲಸ. ಏನು ಸ್ವಲ್ಪನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಕಷಾಯಖಾನೆ, ಸ್ಲಾಟರ್ ಹೌಸ್, ಪಶು ಪಕ್ಷಿ ಎಲ್ಲ ಚಟ ಹೊಡೆದು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಕೊರೋನಾ ಬಂತು, ಮತ್ತೂ ನಾಚಿಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೂ ಅದೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪೀಡ ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ತಿಂತಾರೆ. ಯುದ್ಧ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಯುದ್ಧ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತದೆ? ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡ ಆಗ್ಯದ, ಆದರೂ ಯುದ್ಧ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಆಗ್ತದೆ? ಪ್ರಭುಪಾದ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಆಗ್ತದೆ? ಅನ್ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ leads to war, pestilence, famine, earthquake, tsunami, ಏನೇನೋ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಎಪಿಡೆಮಿಕ್. ಎಪಿಡೆಮಿಕ್ ಅಪ್ಪ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್. ಎಲ್ಲ ಅನ್ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕೊಂದು ಹಾಕೋದ್ರೊಳಗೆ ಇನ್ನೂ ಅತಿ 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 ಪಾಪ ಬರೋದಂದ್ರೆ ಗೋಹತ್ಯ. ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಾಗ ನಡೆದದು. ಎಲ್ಲ ಇವು ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಂಟ್ರಿ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬೀಫ್ ಈಟರ್ಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ಬರೀ ಬೀಫ ತಿನ್ನೋರಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಹಾಪಾಪ ನಡೆದದ. ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದೆ? ಅದರದ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ.
ನಾವೇನು ತಿಂದಿಲ್ರಿಪ್ಪ, ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಬರುವುದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮ ಕೂತೀವಲ್ಲ? ನಾವು ತಿನ್ನಂಗಿಲ್ಲ ಕರೆ, ಸುಮ್ಮ ಕೂತೀವಿ. ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ್ರಿಪ್ಪ, ನಮಗೇನು ಮಾಡೋಣ, ಸುಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರೋದು. ಅಷ್ಟು ಸಿವಿಯರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬರೋದು ಎಲ್ಲ ಒದ್ದಾಟ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಮ್ಮನೆ. ಇಡೀ ದೇಶ ಒಳಗಾಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕರ್ಮ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕರ್ಮ, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕರ್ಮ, ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಕರ್ಮ. ಮನೆಯೊಳಗೆ ಏನಾರು ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಮನೆ ತಂದವ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕರ್ಮ. ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೊಡೆತು ಬೀಳ್ತದೆ. ಹಂಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರೋದು ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್. ಆಯಿತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಇಂಥವು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಉಪದೃಷ್ಟ, ಹನುಮಂತಾಚ ಎಲ್ಲ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಸ್ ದ ಸೂಪರ್ ಸೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಲಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಸೋಲ್ಸ್. ಆಯಿತಾ? ಈಸ್ ದಿ ಪರ್ಸಾನಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ವೇದಾಸ್, ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಟೆರಿಟೀಸ್. ಶಾಸ್ತ್ರ, ವೇದ ಅಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪರ್ಸಾನಿಫಿಕೇಶನ್. ಶಾಸ್ತ್ರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನಂದ್ರೆ ಅದು ಭಗವಂತ. ಎಲ್ಲಿದು ಬಂತು ಶಾಸ್ತ್ರ? ಇದೆ ವೇದವ್ಯಾಸರ, ವೇದಾಂತಕೃತ್ ವೇದವಿತ್ ಏವಚ. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 15ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ವೇದ ಬರೆದವನು ನಾನೇ, ವೇದ ತಿಳ್ಕೊಂಡವನು ನಾನೇ, ವೇದದಿಂದ ನನ್ನನ್ನೇ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಸಾನಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ವೇದಾಸ್, ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಟೆರಿಟೀಸ್, ತಪಸ್. ಈಸ್ ವರ್ಷಿಪ್ಡ್. ಆ ಭಗವಂತನ ಯಾರ್ಯಾರು ಪೂಜಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಬೈ ಲಾರ್ಡ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿವ and all others, those who are transcendental to all pretensions. ಪ್ರಿಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು, ಆ ಪ್ರಿಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋರು ಅಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲ. ಪ್ರಿಟೆನ್ಷನ್ಸಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದವರು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು. ಬ್ರಹ್ಮ, ಶಿವ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಅದರ್ಸ್. ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ವರುಣೇಂದ್ರ ರುದ್ರ ಮರುತಃ ಸ್ತುವಂತಿ ದಿವ್ಯೈಃ ಸ್ತವೈರ್ ವೇದೈಃ ಸಾಂಗಪದಕ್ರಮ ಉಪನಿಷದೈರ್ ಗಾಯಂತಿ ಯಂ ಸಾಮಗಾಃ ಧ್ಯಾನಾವಸ್ಥಿತಾ ತದ್ಗತೇನ ಮನಸಾ ಪಶ್ಯಂತಿ ಯಂ ಯೋಗಿನೋ ಯಸ್ಯಾಂತಂ ವಿದುಃಸುರಾಸುರಗಣಾ ದೇವಾಯ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ. ಯಾರ್ಯಾರು ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡ್ತಾರ, ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಾಡ್ತಾರ ಅನ್ನೋದು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಂದರು. ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳು, ಎಲ್ಲ ವೇದ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸೋ ರೆವರ್ಡ್, ಅಷ್ಟೊಂದು ಮರ್ಯಾದೆ, ವಿತ್ ಎವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನರೇಷನ್, ಭಾರಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೇ ದಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಬಿ ಪ್ಲೀಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಮೀ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪಾ ಆಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಶುಕಮುನಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕೀಗ? ನಾವು ಅದೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮಗೇನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ? ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದೇ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಇವು. ಶುಕಮುನಿದು, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು, ರುದ್ರದೇವರದು, ಕುಂತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಬರ್ತದೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ. ಅವೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು. ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ನಮಗೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಒಂದು ಏನಾರು ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮುಕ್ತ ಪುರುಷರು ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್. ಪ್ರೇಯರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು? ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ದಾರ ಪ್ರಭುಪಾದವರು. ಯಾರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವ್ರಂಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವ್ರದೆಲ್ಲ ಇಚ್ಛಾಪೂರ್ಣ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ.
ಇನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮದೇವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಯಾರ ನಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ತಿಳಿತದ? ಬ್ರಹ್ಮದೇವ್ರು ರಚಿಸಿದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ರಿ. ಅದೊಂದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಮೂಡ್ ಏನಿತ್ತು, ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲಿ. ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಾತ್ಮಿಕ, ದೈನ್ಯಮೋದಿಕ, ಲಾಲಸಾಮೈ ವಿಜ್ಞಾಪನಂ. ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಾತ್ಮಿಕ ಅರ್ಥ ಫೀಲಿಂಗ್ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್. ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹಾಡು ಹೇಳಬೇಕು. ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ತದಲ್ಲಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಪಟ 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 ಮಷಿನ್ ಗತೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಫೀಲಿಂಗ್ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಾತ್ಮಿಕ. ದೈನ್ಯಮೋದಿಕ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ರತಾ ಭಾವನೆ ಇರಬೇಕು, ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಮಾಡಬಾರದು. ದೈನ್ಯಮೋದಿಕ, ನಾವು ಏನಿದ್ದೀವಿ, ಎಷ್ಟು ತುಚ್ಚಿದ್ದೀವಿ. ಮೋಸಮ್ಮ ಪತೀತ ಪ್ರಭು ನಾ ಪಾಯಿ ಬಿಹಾರ, ಪತಿತ ಪಾವನ ಹೇತು ತವ ಅವತಾರ, ಮುಸಮ ಪತೀತ ಪ್ರಭು ನಾ ಪಾಯಿ ಬಿಹಾರ. ನರೋತ್ತಮ ದಾಸರು ಹೇಳಿಕತ್ತಾರೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅವರಿಗೆ, ನಾಳೆ ಗೌರ ಪೂರ್ಣಿಮಾ. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅವತಾರ ಆಗಿದ್ದು 1486. ಆವಾಗೂ ಈ ರೀತಿ ಗ್ರಹಣ ಇತ್ತು. ನಾಳೆ ಗ್ರಹಣ ಅದ, ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಆವಾಗೂ ಇತ್ತು. 540 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಸೇಮ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಗೌರ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ದಿವಸ ನಾಳೆ ಗ್ರಹಣ. 7 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಟೆಂಪಲ್ನಾಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅದ ನಾಳೆ ಸಾಯಂಕಾಲ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ 7 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಆದಮೇಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆರತಿ, ಕೀರ್ತನ, ಅಭಿಷೇಕ, ಪ್ರವಚನ, ಪ್ರಸಾದ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತಾನ. 10 ಹೊಡಿತದ, ಜಾಸ್ತಿನ ಆಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋದು 7ಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ್ಬೋದು 10, 11 ಹೊಡಿಬೋದು. ಬರ್ರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನರೋತ್ತಮ ದಾಸರು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ನೀವು ಪತೀತರನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವತಾರ ತಗೊಂಡಿರಿ. ಪತೀತ ಪಾವನ ಹೇತು ತವ ಅವತಾರ, ಮೋಸಮ ಪತೀತ ಪ್ರಭು ನಾ ಪಾಯಿ ಬಿಹಾರ. ನನಗಿನ ಪತೀತ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಈ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ನಾ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದೀನಿ ಕೂಡಂಗಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಿಗಿನ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಬೇಕು. ದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಹಿರಿಯವರು ಯಾರಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗಿಂತ ಕಿರಿಯರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ. ಕೃಷ್ಣ ಒಂದ್ಸರಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಿಗ, ದುರ್ಯೋಧನಿಗ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕರೆದು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇಬ್ಬರದ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು, ನನಗಿನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿತ್ತು? ಯುಧಿಷ್ಠಿರಿಗ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದ್ದ, ನಿನ್ಕಿನ ಪತಿತ್ರ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತು, ಹಂಗಾರೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಡ್ಡಾಡಿ ಬಂದ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ. ನಿನಕಿನ ಪತಿತ್ರ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ. ದುರ್ಯೋಧನಿಗೇನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತ? ನಿನಕಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಬ ಅಂತ. ಅವನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಡ್ಡಾಡಿ ಬಂದ. ನನಗಿನ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟ ದುರ್ಯೋಧನ. ಯುಧಿಷ್ಠಿರದು ಉತ್ತರ ಅದೇ, ನನಗಿನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೆಂಗದ ನೋಡಲ್ಲಿ? ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ನನಗಿನ ಕೀಳ, ನನಗಿನ ಪತಿತ್ರ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಲ್ಲ, ನಾನೇ ಲಾಸ್ಟ್. ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ವೈಷ್ಣವ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ದುರ್ಯೋಧನ ಅಹಂಕಾರಿ, ನನಗಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಾನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ದೈನ್ಯ ಮೋದಿಕ ಎರಡನೇದು. ಲಾಲಸಾಮಯ ವಿಜ್ಞಾಪನಂ. ಲಾಲಸಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ? ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಗ್ರೀಡ್, ಭಾಳ ಆಸೆ. ಎದಕ್ಕೆ? ರೊಕ್ಕಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆಸ್ತಿ ಇವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲಾಲಸಾ ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಲಾಲಸಾ ಅಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರಿಗೆಲ್ಲ.
ಆಸ್ತಿ ಸಲುವಾಗಿ, ರೊಕ್ಕ ಸಲುವಾಗಿ, ಅದು ಬೇಕು, ಇದು ಬೇಕು, ಬೇಕು ಲಾಲ್ಸ, ಗ್ರೀಡರ್. ಇದ್ರದ ಕೃಷ್ಣನ ಸಲುವಾಗಿ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲಾಲ್ಸ ಬರ್ತದೆ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಲಾಲಸಾಮೈ ವಿಜ್ಞಾಪನಂ, ಭಗವಂತಗೆ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಯಿತಾ? ಮುಂದೆ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಗುರುಪಾದಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಲಾರ್ಡ್, ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗಾಡ್ಹೆಡ್, ಆಲ್ದೋ ದಿ ಲಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ of different paths of self-realization, is knowable only by those who are above all pretensions. ಎಲ್ಲರದು ಸ್ವಾಮಿನೇ ಖರೆ, ಯಾರಿಗೆ ತಿಳಿದು ಬರ್ತಾನ? Who are above all pretensions. ಪ್ರಿಟೆಂಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. Everyone is searching for external peace or eternal life. Everyone is searching for eternal peace or eternal life, and with an aim in this destination, everyone is either studying the Vedic scriptures or other religious scriptures, or undergoing severe austerity as empiric philosophers, as mystic yogis, or as unalloyed devotees, etc. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿದ್ದ ಒಂದು ಶಾಂತಿ, ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನ ಬೇಕಂತೇಳಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಅದರ ತಕ್ಕ ಬರೀ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಕಠೋರ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ, ಕೆಲವರು ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಯೋಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಸಿದ್ಧಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ the Supreme Lord is perfectly realized only by the devotees because they are above all pretensions. ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗುವುದು ಯಾರಿಗೆ? ಯಾರು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ಯಾರ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. 18.55 ಭಕ್ತ್ಯಾ ಮಾಮ ವಿಜಾನಾತಿ ಯಾವಾನ್ಯಶ್ಚಾಸ್ಮಿನ್ ತತ್ವತಃ ತಥೋ ಮಾಂ ತತ್ವತೋ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ವಿಶತೆ ತದನಂತರಂ. ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಭಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ, ಭಕ್ತಿ ಅರ್ಥ ಏನಿದೆ? ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. 11.54 ಭಕ್ತ್ಯಾ ತ್ವನನ್ಯಯಾ ಶಕ್ಯ ಅಹಂ ಏವ ವಿದೋ ಅರ್ಜುನ ಜ್ಞಾತುಂ ದೃಷ್ಟುಂ ಚ ತತ್ವೇನ ಪ್ರವೇಷ್ಟುಂ ಚ ಪರಂತಪ. ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ, ಯಾರು ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ನನ್ನನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನೂ ತಾತ್ಪರ್ಯ ದೊಡ್ಡದ, ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. Those who are in the path of self-realization are generally classified as karmis, jnanis, yogis, or devotees of the Lord. Karmis who are much attracted by the fruitful activities of Vedic rituals are called bhukti kami, and those who desire material enjoyment. The jnanis who try to become one with the Supreme by mental speculation are called mukti kami, or those who desire liberation from material existence. The mystic yogis who practice different types of austerities for attainment of 8 kinds of mystic material perfection and who ultimately meet the super soul Paramatma in trance are called Siddhi Kamis. And those who desire perfection of becoming finer than the finest, becoming heavier than the heaviest, getting everything desired, having control over everyone, creating everything liked, etc. All these are abilities of a powerful yogi.
But the devotees of the Lord do not want anything like that for self-realization. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಬರೆದಿದ್ದ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥದ. ಆ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಶ್ಲೋಕ ಏನದ ಅದು? ಭುಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಿ ಕಾಮಿ. 4 ವರ್ಗ. ಭುಕ್ತಿ ಯಾರು ಭೋಗಿಸ್ಬೇಕಂತಾರೆ, ಮುಕ್ತಿ ದೇವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದಾಗವ್ರು, ಸಿದ್ಧಿ ಪಡ್ಕೋಬೇಕಂತಾರೆ ಯೋಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಸಿದ್ಧಿ. ಭುಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಿ ಕಾಮಿ, ಲಸ್ಟಿ ಪರ್ಸನ್, ಸಕಲೇ ಅಶಾಂತ್. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಅಶಾಂತ್. ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತ ನಿಷ್ಕಾಮ್ ಅತಯವ ಶಾಂತ್. ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಯಾವ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತ ಏನು ಆಸೆ ಅವನಿಗೆ ಇಂಥ ಯಾವಿಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗಲಿ, ಅದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಲಕ್ಷ್ಯ, ಮತ್ತೊಂದೇನು ಬೇಡ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸನ್ನ ಆದರೆ ಸಾಕಪ್ಪ, ಅಷ್ಟೇ ವಿಚಾರ. ಅವರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಬರ್ತದೆ, ಅವರೇ ಭಗವಂತನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. They want only to serve the Lord because the Lord is great and as living entities, they are eternally subordinate parts and parcels of the Lord. This perfect realization of the self by the devotees helps him to become desireless, to desire nothing for his personal self, and thus the devotees are called Nishkami, without any desire. A living entity by his constitutional position cannot be void of all desires. The Bhukti Kami, Mukti Kami, Siddhi Kami all desire something for personal satisfaction. But the Nishkami devotee of the Lord desires everything for the satisfaction of the Lord. Very important point. ಆತ್ಮ ಜೀವಾತ್ಮ, ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇರುವುದೇ. ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ, ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ, ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ, ಸ್ವತಂತ್ರತಾ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ತೀವಿ. ಈಗ ಕಲ್ಲ ನಾವು ಇಚ್ಛಾನ ಇಲ್ರಿ, ಯಾವ ಕ್ರಿಯಾ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಕಲ್ಲುಗತೆ ಅಲ್ಲ. ಜೀವಾತ್ಮ ಆ ಭಗವಂತನ ಪಾರ್ಟ್, ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇರುವುದೇ. ಅದು ಭಕ್ತರದ ಇಚ್ಛಾ ಹೆಂಗದ, ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತದ ಸಲುವಾಗಿ ಏನೂ ಇಚ್ಛಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಚ್ಛಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರೂಪಾದವರು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತದ ಸಲುವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಏನೂ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯ ಸಲುವಾಗಿ 1000 ಸಲ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಾಡ್ರಿ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಅದು ನಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ಬೇಡ, ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗೆ ಎಸ್ ಆಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರು ಈ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛಾ ಶಕ್ತಿ ಏನದ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮದ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಅದನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗ ಅದು ಇಚ್ಛಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗು, ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟು ಬರಬೇಕು? ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಜ್ಞಾನದ ಇವು ಯಾವ ಬೇಡಪ್ಪ, ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಚ್ಛಾ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕಾಮಂ ಚ ದಾಸ್ಯ ನತು ಕಾಮೇಯ. ಅಂಬರೀಷ್ ಮಹಾರಾಜ್ ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛಾ ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛಾ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು, ಮುಗೀತು, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛಾನೂ ಹಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೃಷ್ಣನ ಇಚ್ಛಾ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು. In the beginning, Arjun placed himself as one of those who desire self-satisfaction, but he desired not to fight in the battle of Kurukshetra, but to make him desireless. The Lord preached the Bhagavad Gita, in which the way of Karma Yoga, Jnana Yoga, Hatha Yoga, and also Bhakti Yoga are explained. Because Arjun was without any pretensions, he changed his decision and satisfied the Lord by agreeing to fight. Karishe Vachanam Tava, and thus he became desireless. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅರ್ಜುನ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮವರು ಇವರೆಲ್ಲ, ಇವ್ರನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂದು ಹಾಕಲಿ, ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹ, ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಇವರೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಪೂಜನೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಪೂಜಾರೋ.
ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಕೊಂದಾಡ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜನ? ಯಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾ ಕಲಿತೆ, ದ್ರೋಣಾಚಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ವಿದ್ಯಾ ತೊಗೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಹೊಡೆದಾಕ್ಲ. ಶಕ್ತಿಲಪ್ಪ ಇದು. ಅಳ್ಕೋತ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟ. ಗೀತೋಪದೇಶ ಮಾಡಿದ ಕೃಷ್ಣ. ಕರ್ಮಯೋಗ, ಧ್ಯಾನ ಯೋಗ, ಹಠ ಯೋಗ, ಎಲ್ಲ ಯೋಗ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ. ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಬಂತು. ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನ? ಇತಿ ತೇ ಜ್ಞಾನ ಅಖ್ಯಾತಂ ಭೂಯಾದ್ ಭೂಯತರಂ ಮಯಾ ವಿಮೃಶಯ ತತ್ ಅಶೇಷೇನ ಯಥೇ ಇಚ್ಛಸಿ ತಥಾ ಕುರು. ಏ ಅರ್ಜುನ್, ನಿನಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟೀನಿ, ನಿನಗೆ ಹ್ಯಾಂಗೆ ತಿಳಿತದ ಹಂಗೆ ಮಾಡೀನಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಂತಾನ. ವಿಮೃಶಯ ತದ್ ಅಶೇಷೇನ, ಡೆಲಿಬರೇಟ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಫುಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಯಥಾ ಇಚ್ಛಸಿ ತಥಾ ಕುರು. ಇದು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ. 18.63. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಅರ್ಜುನ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಾನ? 73 ಒಳಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅರ್ಜುನಂದು ಉತ್ತರ. 10 ಶ್ಲೋಕ ಆದಮೇಲೆ ಅರ್ಜುನಂದು ಉತ್ತರ. ಅರ್ಜುನ ವಾಚ ನಷ್ಟಮೋಹ ಸ್ಮೃತಿರ್ಲಬ್ಧ್ವಾ ತತ್ಪ್ರಸಾದಾತ್ ಮಯಾಚ್ಯುತ ಸ್ಥಿತೋ ಅಸ್ಮಿ ಗತ ಸಂದೇಹ ಕರಿಷ್ಯೆ ವಚನಂ ತವ. ನಂದು ಮೋಹ ನಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ನನ್ನ ಸ್ಮೃತಿ ಹೊಳೆ ಬಂತು, ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಆಯ್ತು ಕೃಷ್ಣ. ಸ್ಥಿತೋ ಅಸ್ಮಿ, ಈಗ ನಾನು ಗಟ್ಟಾಗಿನಿ, ಫರ್ಮ್. ಗತ ಸಂದೇಹ, ಎಲ್ಲ ಡೌಟ್ ದೂರ ಆಯ್ತು. ಕರಿಷ್ಯೆ ವಚನಂ ತವ, ನೀ ಹೇಳಿದ್ದೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದೇ ಮಾಡಿದ, ಮುಕ್ತ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಾನ. ಮುಕ್ತ ಇದ್ದ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಮಾಡಬೇಕೀಗ. ಬರೀ ಕೃಷ್ಣ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ ಹೇಳಿದ, ಅರ್ಜುನ್ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿದ, ಆಯ್ತ್ರಿಪ್ಪ ತಿಳಿತೋರಿ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಮುಂದೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ? ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಮುಂದೆ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿವ ಆರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಲಿ cited here because Brahmaji, Lord Shiva, Srimati Lakshmi and 4 Kumaras are leaders of 4 desireless Vaishnava Sampradayas. They are all freed from all pretensions. Srila Jiva Goswami interprets the word Gata Vyalikaihi as Projita Vaitavaihi, or those who are freed from all pretensions, the unalloyed devotees only. In the Chaitanya Charitamrita, it is stated, Bhukti Mukti Siddhi Khamya ಶ್ಲೋಕನೂ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಾಗಲೇ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿತಾ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಬರೆದಿದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮ, ಶಿವ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಕುಮಾರ 4 ಹೆಸರು ತೊಗೊಂಡ್ರಲ್ಲಿ. ಇವು 4 ವೈಷ್ಣವ ಪರಂಪರಾ ಇವು. ಈ 4 ವೈಷ್ಣವ ಪರಂಪರಾ ಅದ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರ? ಪದ್ಮಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಅದ. ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಂದ ಬರೋ ಪರಂಪರ. ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮ, ನಮ್ದು ಇಸ್ಕಾನದ ಬ್ರಹ್ಮ, ಮಧ್ವ, ಗೌಡಿಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಅವು ಇನ್ನೊಂದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತದೆ, ಅದು ಶ್ರೀ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಅದು ವೈಷ್ಣವರೇ. 3ನೇದು ಕುಮಾರ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಮೊದಲೇ 4 ಮಕ್ಕಳು, ಸನಕ, ಸನಾತನ, ಸನಂದ ಮತ್ತು ಸನತ್ ಕುಮಾರ. ಅವರಿಂದ ಒಂದು ಪರಂಪರ, ಅದು ಕುಮಾರ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ನಿಂಬರ್ಗ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಶ್ರೀ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಒಳಗೆ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ, ತಿರುಪತಿ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಲಟ್ಟು ನಾಮಾಚ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವರವರು. ಇದು ನಿಂಬರ್ಕಾಚಾರದ ಕುಮಾರ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ರುದ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಶ್ರೀ ವಲ್ಲಭಾಚಾರ್ಯ, ಗುಜರಾತ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಜೋರದ ವಲ್ಲಭಾಚಾರ್ಯ, ಅದು ರುದ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯ. 4 ವೈಷ್ಣವ ಪರಂಪರಾನೆ. ಇವರೆಲ್ಲ 4 ಪರಂಪರದ ಲೀಡರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು, ಅಬೌವ್ ಪ್ರಿಟೆನ್ಷನ್ಸ್.
ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದಷ್ಟು ಓದಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. Those who are after fruitful results for their pious activities, those who desire salvation and identity with the Supreme, are those who desire material, and those who desire material perfection or mystic power are all restless because they want something for themselves. But a devotee is completely peaceful because he has no demand for himself and is always ready to serve the desire of the Lord. ಆ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥನೇ ಇದು. ಭುಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಿ ಕಾಮಿ ಸಕಲೇ ಅಶಾಂತ್. ಭುಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮಿ, ಮುಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಿ, ಭುಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗಿ, ಭುಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಿ ಕಾಮಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಶಾಂತ್. ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತ ನಿಷ್ಕಾಮ್, ನೀವು ಯಾವ ಆಸೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅತಯವ ಶಾಂತ, ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸನ್ನತ ಮಾತ್ರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ತಮಗೇನಾಗ್ತದೆ ಅದು ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ನನಗೆ ಸಿಗಲಿ, ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಕೊಡಪ್ಪ. ಇದರಿಂದ ನನಗೇನು ಬರ್ತದೆ? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. The conclusion is therefore that the Lord is for everyone, because no one can achieve the results of his respective desires without his sanction. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಉಪದೃಷ್ಟ ಹನುಮಂತ ಭಗವಂತ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಾರ್ದ ಏನೂ ಕೆಲಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಅನುಭವ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ದು. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯಾನ ಆಗ್ತದ, ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಗಜಮ್ ನಿಂತು ಗಜಮ್ ನಿಂದಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯಾನ, ಅವಾಗ ಗಜಮ್ ನಿಂದಿರ್ತೀವಿ. ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದ ಅವನ ಕೈ ಆಗದ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎವ್ರಿ ಡೇ ನೋಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ರಿ. ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯಾನ ಅಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ, ಯಾವುದು ಆಗೋದು. ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಚಲೋ ಇರ್ಬೋದು. ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಜೀವದ ಇಚ್ಛಾ ಕರ್ಮ ಹೆಂಗದ ನೋಡಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಸರಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ. But as stated by the Lord in Bhagavad Gita 8.9, all such results are awarded by Him only. For the Lord is Adhishvara, the original controller, and everyone, namely the Vedantists, the great karma Kandyas, the great religious leaders, the great performers of austerity, and all who are striving for spiritual advancement. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿಗತಾನ, ತಾನೇ ಆಧೀಶ್ವರ. ಅದಷ್ಟೇ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. 8.9 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕವಿಂ ಪುರಾಣಂ ಅನುಶಾಸಿತಾರಂ ಅನೋರಣ್ಯಾಂಸಂ ಅನುಸ್ಮರೇತ್ಯಃ ಸರ್ವಸ್ಯ ಧಾತಾರಂ ಅಚಿಂತ್ಯ ರೂಪಂ ಆದಿತ್ಯವರ್ಣಂ ತಮಸಃ ಪರಸ್ಥಾತ್. One should meditate upon the Supreme Person as one who knows everything and who is the oldest, who is the controller, who is smaller than the smallest, who maintains everything and is beyond all material conceptions. He is unconceivable and he is always a person. He is luminous like the sun
and he is transcendental beyond material nature. 8.9. All such results are awarded by him only. For the Lord is Adishwara. Adishwara. ಈ ಶ್ಲೋಕದಾಗಂತೂ ಆ ಶಬ್ದ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೋಡೋಣ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತಾ. But ultimately he is realized by the pretensionless devotees only. Therefore, special stress is given to the devotional service of the Lord by Srila Shukadeva Goswami. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದೇ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದರ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅದೇ ಅದ. ಭಗವದ್ಗೀತಾದಾಗಲಿ ಭಾಗವತ ಆಗಲಿ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಸೇವಾ. ಅದರಿಂದ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು, ಭಗವಂತನ ಕಡೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಶ್ಲೋಕ 11.53. ಅದು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೋರಿ ಅದನ್ನು. ಇಲ್ಲಿ ಸುನಾಗ ಟೈಮ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಯದ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಇವತ್ತು ಸೋಮವಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬರೋಬ್ಬರ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ತುಳಸಿ ಆರತಿ ಮಾಡಿ, ಸಂಧ್ಯಾ ಆರತಿ ಮಾಡಿ, ನಗರ ಸಂಕೀರ್ತನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಳೆ ಬಂದು ಗೀತಾ ಪ್ರವಚನ ಮುಂದುವರಿಸೋಣಂತ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರಸಾದ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸ್ರಿ. ಕೃಷ್ಣನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರ ಆಗೋಣಂತ ಬರ್ರಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದ.